نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج عید الاضحیٰ کے اس عظیم موقع پر میں آپ کے سامنے فلسفہ قربانی یا قربانی کا مقصد کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ فلسفہ قربانی یا قربانی کا مقصد کیا ہے؟ آج ہم عید الاضحیٰ کے اس موقع پر سنت ابراہیمی کی ادائیگی میں مصروف ہیں۔ جو صاحب نصاب لوگ ہیں وہ جانوروں کو ذبح کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے جس طرح حکم ہے جانوروں کو ذبح کرنا، اس کے ساتھ ظاہری صورت کے ساتھ ساتھ ہمیں وہ مقصد بھی پتہ ہونا چاہیے، وہ فلسفہ بھی پتہ ہونا چاہیے جس وجہ سے اللہ کے ہاں قربانی قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مبارک ارشاد ہے قرآن حکیم میں، لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو آپ قربانیوں کے جانوروں کو ذبح کر رہے ہو، اس کا گوشت یا خون میرے پاس نہیں پہنچتا، بلکہ آپ کے دل میں جو نیت اٹھتی ہے، جو نیت ہوتی ہے کس غرض کے لیے آپ نے اس قربانی کو ادا کیا، وہ تقویٰ مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ لہذا ظاہری صورت کے ساتھ ظاہری جانوروں کو ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں وہ باطنی، وہ روحانی چیزیں بھی پتہ ہونی چاہیے، وہ فلسفہ بھی پتہ ہونا چاہیے، وہ مقصد بھی پتہ ہونا چاہیے جس مقصد کے لیے ہم قربانی کر رہے ہیں۔ اسلام میں بے شک ہم جانور ذبح کر رہے ہیں، مگر اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اطاعت الہی کرنی چاہیے، یعنی اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اس سے ہم اللہ کی اطاعت سیکھ رہے ہیں، اطاعت الہی کا درس ہمیں اس فریضے سے مل رہا ہے، اور ایثار کا درس اس میں موجود ہے، صبر کا درس اس میں موجود ہے، اور اپنے خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع کرنے کا درس ہمیں اس قربانی سے ملتا ہے۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں یہ سنت ابراہیمی ہے، یہ سنت ابراہیمی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم مانا، اور ہر جگہ پر ہر حال میں اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ اللہ نے کہا آپ اپنی بیوی اور اپنے بچے، شیرخوار بچے کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ آؤ۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میری جو بیوی ہے وہ اس کی ڈلیوری کچھ ہی دنوں میں ہوئی ہے، اور میرا شیرخوار بچہ ہے کہ اس نے وہاں چھوڑا جہاں کوئی چرندہ پرندہ، کوئی انسان نہ کوئی پانی تھا، وہاں پر چھوڑ آیا اللہ کے حکم سے۔ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کہا کہ آگ میں کود جا، آپ آگ میں بھی کود گئے۔ آپ نے کہا کہ ہجرت کرو، آپ نے ہجرت کی۔ آپ نے کہا کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرو، اور آپ نے اس کو زمین پر لٹا کر ذبح کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے اس اسماعیل کے ذبح ہونے سے بچائے اسماعیل کو۔ آپ نے اسماعیل کے بدلے ایک دمہ لا کر اس کے سامنے رکھ دیا جس کو ذبح کیا گیا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہر حال میں اللہ کے حکم کے تابع تھے، اطاعت الہی میں سرشار تھے، ہر حکم میں آپ بلا چوں و چرا آپ نے اطاعت کی۔ لہذا اسماعیل نے بھی علیہ السلام اس نے بھی سر خم کیا اپنے باپ کے سامنے بھی، اللہ کے حکم کے سامنے بھی۔ اس نے بھی کہا کہ آپ وہ کام کیجئے جس کا اللہ نے آپ کو حکم کیا۔ اپنے والد سے کہا آپ میرے ابا آپ وہ کام کیجئے جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ میں کوئی احتجاج نہیں کروں گا، میں کوئی وائویلا نہیں کروں گا، میں سر خم کروں گا، میں اطاعت کروں گا۔ آپ مجھے اطاعت شار پائیں گے، آپ مجھے اطاعت گزار پائیں گے۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا یہ مکتب کی کرامت تھی یا فیضان نظر تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آدب
फर्जंदी। ये मकतब की करामत थी या फैज़ान नज़र? ये एक अजीम पैगंबर, जलीलुल कदर पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो फैज़ान नज़र थी, वो उसकी जो तरबियत थी, उसकी जो सोहबत थी, उस वजह से इस्माइल सर तस्लीम खम करते हैं और इतारशार बन जाते हैं। अल्लामा इकबाल कहते हैं, आज हम जो कुर्बानी कर रहे हैं वो तो रस्मी कुर्बानी है। आज हम रस्मी कुर्बानी रह गई, रस्म अज़ा रूह बिलाली न रही, फ़लसफ़ा रह गया, तलकीन गज़ाली न रही। आज की जो कुर्बानी है ये एक फ़लसफ़ा, ये एक क्या कहते हैं, रिचुअल रह गया है। ये एक रसूमी इबादत रह गई है। एक ट्रेडिशनली तौर पर हम मना रहे हैं, लेकिन रस्मी तौर तो मना रहे हैं, लेकिन मकसद से गाफिल हैं, रूहानियत से गाफिल हैं। इकबाल कहते हैं, रगू में वो लहू नहीं। आज के मुसलमानों की हालत ये है, कुर्बानी तो करते हैं, करोड़ों और लाखों की जानवरों की कुर्बानी होती है, लेकिन रगू में वो लहू नहीं, वो दिल वो आरज़ू बाकी नहीं। आज के मुसलमानों की हालत ये है कि उनके जो रगू हैं, रगू में वो जो लहू बहता है, वो खून बहता है, वो खून नहीं बहता है। खून तो बहता है, लेकिन जिस खून में जज्बे हरारत थी, जिस खून में हरारत होती थी, वो जिसमें जज्बा होता था, जिसमें जुनून होता है, वो खून आज नहीं बहता है। रगू में वो लहू बाकी नहीं, वो दिल वो आरज़ू बाकी नहीं, वो दिल जिसमें जज्बे जुनून था, जिसमें दिले मुर्तज़ा था और सोज़े सिद्दीक़ था, वो दिले मुर्तज़ा और सोज़े सिद्दीक़ ख़त्म हो गया है। वो दिल वो आरज़ू बाकी नहीं। कहते हैं, नमाज़ो रोज़ो कुर्बानी व हज, ये सब तो बाकी हैं, लेकिन तू बाकी नहीं। मुसलमान, नमाज तो रस्मी तौर मौजूद है, कुर्बानी तो रस्मी तौर मौजूद है, सौम तो रस्मी तौर मौजूद है, हज के अहकाम तो मौजूद है रस्मी तौर, लेकिन उनमें जो रूह थी, वो रूह ख़त्म हो गई है। नमाज़ो रोज़ो कुर्बानी व हज, ये सब तो बाकी हैं, लेकिन तू बाकी नहीं। तेरा वो असल जो मकसद था, मकसद ज़िंदगी, वो फौत हो चुका है। वो रूहानी तौर जो मकसद था, वो जज्बे दरूं अता असलाफ का जज्बे दरूं कर, शरीके ज़ुमरे लाही अहज़नून कर, खुर्द की गुतिया सुलझा चुका हूँ मैं, मेरे मौला मुझे साहिब जुनू कर। वो साहिब जुनू आप नहीं रह गए। आप में वो जज्बे दुरू, आप में वो दिले मुर्तज़ा, आप में वो सोज़े सिद्दीक़ नहीं है। बस आप सिर्फ रस्मी तौर इबादत कर रहे हैं। इकबाल मुसलमानों को जगा रहे हैं कि इबादत तो मौजूद है, मगर इसमें जज्बा नहीं, इसमें इश्क़ इलाही नहीं, इसमें गैरत नहीं, इसमें ईमानी हरारत जो है वो ख़त्म हो गई है। बुझी इश्क़ की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राह का ढेर है। ये जो हम कुर्बानी कर रहे हैं आज, ये इसके मुतलिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वल बुदना जअलनाहा लकुम मिन शआइरिल्लाह। ये जो कुर्बानी के जानवर होते हैं, ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। अल्लाह कहते हैं कि ये मेरी निशानियों में से एक निशानी है। इसकी अज़मत देखो, इसकी खून की अज़मत है, इस कुर्बानी की अज़मत है। कहते हैं कि ये मेरी निशानियों में से, जहाँ जो ये कुर्बानी का जो जानवर है, ये अल्लाह की निशानियों में से निशानी है। आज हम जहाँ कुर्बानियों, जिसका जो खून है वो भी मुक़द्दस है, इसका जो गोश्त है वो भी मुक़द्दस है, इसका जो खुराक है वो भी मुक़द्दस है, जिस साथ में इसको ज़बह किया जाता है वो भी मुक़द्दस है। आज हम एस्ट्रोलॉजिस्ट या न्यूमरोलॉजिस्ट के पीछे जाते हैं कि मेरा ऑरा जो लेवल है वो ख़त्म हो गई है, मेरा ऑरा लेवल नीचे आ गई है, और नेगेटिव एनर्जी है मेरे घर में, मेरे जिस्म में नेगेटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी के लिए हम दर बदर भटक रहे हैं, झूठे पीरों के पास जाते हैं। लेकिन जहाँ अल्लाह की रहमत होती है, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, जहाँ इसको ज़बह किया जाता है, वहाँ पॉजिटिव एनर्जी होती है। लिहाजा पॉजिटिव एनर्जी जहाँ ज़बह, वहाँ अपने बच्चों, अपनी औरतों, अपने बुजुर्गों को वहाँ रखो, वहाँ पॉजिटिव एनर्जी आएगी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।